آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب دکھانے جا رہے ہیں۔ اس شجرے کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل دیکھیں گے، اور اپنی اس سیریز کی دوسری ویڈیو میں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی بات کریں گے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ایک جامع شجرہ رکھا جائے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل کتنے بچے تھے، کربلا کی جنگ میں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے اور کون سے بیٹے شہید ہوئے، حضرت حسن کی نسل ان کے کس بیٹے سے چلتی ہے، اور آج کل یہ لوگ کہاں بستے ہیں۔ کیا جارڈن اور مروکو کے شاہی خاندانوں کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق ہے؟ اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قریش میں حضرت عبد المطلب پہ آنا پڑے گا۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا تھے، اور انہی پہ آ کے ان دونوں ہستیوں کا شجرہ آپس میں مل جاتا ہے۔ آپ قریشی قبائلی اتحاد کے چوتھے سردار بھی مانے جاتے ہیں، اور آپ کی نسل 57 پشتیں پیچھے حضرت اسماعیل اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسماعیلی عربوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت علی کے والد ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد تھی۔ ابو طالب حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چاچا تھے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک نہایت رحم دل انسان تھے، اور ہر وقت دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد جب قریش آپ کی جان کے دشمن بن گئے تو حضرت ابو طالب نے انہیں اپنی پناہ میں رکھا، اور کسی کی میلی آنکھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نہ پڑنے دی۔ لیکن حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہو گئے جب سن 619 عیسوی میں ابو طالب کی وفات ہوئی۔ یہ سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غم کا سال سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ابو طالب کے انتقال کے محض 1 ماہ کے اندر ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال کر گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 17 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ ان کا تعلق بھی بنو ہاشم سے تھا، اور وہ حضرت عبد المطلب کی بھتیجی تھی۔ ویورز، حضرت علی سن 600 صدی عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت علی مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، لیکن کچھ دوسری روایات اس بات کی نفی بھی کرتی ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، اور ان سے تقریباً 30 برس چھوٹے تھے۔ آپ سنی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد اور اہل تشیعوں کے نزدیک پہلے امام اور خلیفہ مانے جاتے ہیں۔ آپ محض 9 سال کی عمر میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوانی کی عمر میں پہنچے تو حضرت ابو طالب کی مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ان کے بچوں میں سے ایک کی ذمہ داری سنبھالنے کا فیصلہ کیا، اور اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسا کرنے پہ آمادہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت عباس نے حضرت جعفر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کا ذمہ لے لیا۔ ویورز، اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی پرورش خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ولادت کے وقت آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا، جسے بعد میں حضرت ابو طالب نے تبدیل کر کے علی رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن سے ابو الحسن تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو ابو تراب بھی کہا جاتا تھا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ کنیت سمجھی جاتی ہے۔ حضرت علی کی پہلی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن کی زندگی کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوسری شادی نہ کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کی کل 9 بیویوں سے 14 بیٹے اور 19 بیٹیاں تھیں، اور ان کے بیٹوں میں صرف 5 بیٹوں سے ان کی نسل چلتی ہے۔ حضرت فاطمہ سے حضرت علی کے 3 بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن کے علاوہ 2 بیٹیاں حضرت زینب اور ام کلثوم تھیں، اور ویورز، حضرت محسن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تو یوں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے 2 بیٹے ہی زندہ رہے۔
حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد کو شریف یا سید کہا جاتا ہے، جو کہ آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں بستی ہیں۔ ویورز، جہاں تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بڑے بیٹے تھے اور اسلام کے شروعاتی دور کی انتہائی اہم شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ آپ سن 625 عیسوی یعنی ہجرت کے تیسرے سال مدینہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی نے آپ کا نام حرب رکھا تھا، جسے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے حسن رکھا۔ آپ سنی مکتب فکر کے 5ویں خلیفہ جبکہ اہل تشیع کے دوسرے امام مانے جاتے ہیں۔ مبالہ کے موقع پہ جب نجران کے عیسائیوں کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت یا خاندان کو لے کے نکلے تو حضرت حسن بھی ان میں شامل تھے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسین بھی شامل تھے۔ اپنے والد اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انہیں مسلمانوں نے 5واں خلیفہ منتخب کر لیا، جو تقریباً 6 ماہ تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ چونکہ مسلمان اس وقت ایک خانہ جنگی یا پہلے فتنے میں مبتلا تھے۔ امیر شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کئی جنگیں بھی ہو چکی تھیں، تو اس خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے سن 661 میں حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے پہلے فتنے کا خاتمہ ہوا۔ آپ نے حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی اور سن 670 عیسوی میں اپنے انتقال تک وہ مدینہ میں رہے۔ ان کے انتقال کے وقت ان کی عمر محض 45 سال تھی اور مورخ یہ لکھتے ہیں کہ انہیں ان کی بیویوں میں سے ایک یا ان کے کسی غلام نے زہر دیا تھا۔ ویورز، جہاں تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی بات ہے تو مختلف کتب میں ان کی اولاد کی مختلف تعداد آتی ہے، چنانچہ اس بارے میں کچھ حتمی طور پہ کہا نہیں جا سکتا کہ ان کے کل کتنے بچے تھے۔ تاہم کربلا کے موقع پہ ان کے 3 بیٹوں نے شہادت پائی، جن میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو بکر ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے علاوہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت حسن کی شادی حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین سے ہوئی، جن کا ذکر ہم اپنی آنے والی ویڈیو یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی ٹری میں کریں گے۔ ویورز، حضرت حسن کی نسل ان کے بیٹے حضرت زید اور حضرت حسن ابن حسن سے چلتی ہے۔ جہاں تک حضرت زید کی بات ہے تو بعض مورخ یہ لکھتے ہیں کہ وہ کربلا کے محاذ پہ موجود تھے اور آخر میں انہیں قید کر لیا گیا، لیکن کچھ دوسرے مورخ اس کے متضاد بھی لکھتے ہیں، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کربلا میں موجود تھے اور اپنے چاچا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ لڑے۔ حضرت زید کے بیٹے حضرت حسن عباسی خلیفہ المنصور کے دور میں مدینہ کے گورنر رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عباسی اقتدار کے خلاف کوئی زیادہ مزاحمت نہ کی۔ اس کے علاوہ ان کی نسل سے حسن ابن زید نے 9ویں صدی میں شمالی ایران کے تبرستان کے علاقے میں زیدی سلطنت کی بنیاد رکھی، جہاں سے وہ عباسیوں کے خلاف آپریٹ کیا کرتے تھے۔ ویورز، حضرت حسن کے دوسرے بیٹے حضرت حسن ابن حسن، جنہیں حسن المتھانہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی اولاد مختلف سلطنتوں اور کئی خاندانوں کی جد امجد مانی جاتی ہے۔ ان کے ایک بیٹے حسن کی نسل میں حضرت حسین ابن علی عابد آتے ہیں، جنہوں نے مدینہ میں عباسی خلیفہ الہادی کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا، جس کے نتیجے میں عباسیوں نے سن 786 میں انہیں ان کے پیروکاروں سمیت شہید کر دیا۔ ان کے ایک دوسرے بیٹے ابراہیم کی نسل سے یمن کے امام تعلق رکھتے ہیں۔ یمن کے امام، جو کہ بعد میں یمن کے بادشاہ بھی بن گئے، اہل تشیعوں کی زیدی شاخ سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ مذہبی لحاظ سے بہت اونچے مرتبے کے مالک ہوتے تھے، جنہوں نے سن 897 سے تقریباً 1970 عیسوی میں یمن کے مختلف علاقوں پہ حکومت کی۔ اہل تشیعوں کی زیدی شاخ اسماعیلی شاخ سے کچھ اس طرح مختلف ہے کہ یہ لوگ اسے ہی امام مانتے ہیں جو فعال اور نظر کے سامنے موجود ہو۔ اسی وجہ سے ہر دور میں یمن پہ حکومت کرنے والے زیادہ تر اشخاص ان کے امام سمجھے جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اسماعیلیوں کے موجودہ امام بھی پائے جاتے ہیں، جو کہ تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد باقی سب انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت حسن المتھانہ کے سب سے بڑے بیٹے عبداللہ الکامل کے کئی بیٹے تھے، جن میں حضرت موسیٰ کی اولاد افریقہ میں گھانا سے لے کے عرب کے مکہ کے علاقوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ادریس کی نسل سے اردن کا موجودہ شاہی خاندان تعلق رکھتا ہے۔
जबकि मराकश के मौजूदा हुक्मरान खानदान का ताल्लुक उनके एक और बेटे मोहम्मद अल नफ्स से है। उनके बेटे सुलेमान मगरिब की सुलेमानी रियासतों के जद माने जाते हैं, जबकि उनके एक और बेटे जाफर की नस्ल से मौजूदा ट्यूनिस के कई खानदान ताल्लुक रखते हैं। व्यूअर्स, इन तमाम खानदानों का ताल्लुक हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है, जो कि मौजूदा दौर में पूरी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। इस शजरे को समझने के लिए हमें कुरैश में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान यानी बनु हाशिम में उनके चचाजाद भाई और दामाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पे आना पड़ेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की पहली शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी हजरत फातिमा से हुई, जिनसे आपके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। जहां तक आपके छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की बात है तो आप सन 626 ईस्वी या हिजरत के चौथे साल मदीना में पैदा हुए। हजरत अली और हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाद अहले तशी आपको तीसरा इमाम मानते हैं। आपकी पैदाइश के वक्त हजरत अली ने हजरत हसन की तरह आपका नाम भी हर्ब रखा था, जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील करके हुसैन रख दिया। व्यूअर्स, कुछ रवायात में यह भी आता है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र तौरात और इंजील में भी किया गया था। हजरत अली की शहादत के बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हसन मुआविया मुआहदे की पासदारी की और हजरत हसन के साथ उनकी वफात तक मदीना में ही रहे। 9 साल के इस अरसे में दोनों भाई हर तरह की सियासी मुदाखलत से दूर रहे, लेकिन हालात उस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो गए जब हजरत मुआविया ने अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। यजीद ने तख्त पे बैठते ही हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से बैत करने का मुतालबा किया, जो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के सरबराह थे। लेकिन ये बैत करने से आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने साफ इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में सन 680 में कूफा जाते हुए करबला के मकाम पे उमवियों ने अपने 4000 के लश्कर के साथ हजरत हुसैन और उनके साथ 72 अफराद के काफिले पे हमला कर दिया, जिसका ये नतीजा निकला कि हजरत हुसैन और उनके खानदान के बेशतर अफराद को शहीद कर दिया गया और बचे कुचे अफराद को कैद कर लिया गया। इस जंग के बाद मुसलमानों के दूसरे फितने का आगाज हुआ और बनु उमैया से हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का बदला लेने के लिए मुख्तलिफ तहरीकों और बगावतों का आगाज हुआ, जिसमें मुख्तार अल सकाफी की तहरीक सर फहरिस्त थी। व्यूअर्स, जहाँ तक हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद की बात है तो मुख्तलिफ रवायात में उनके बच्चों की मुख्तलिफ तादाद आती है, लेकिन ज्यादातर मुअर्रिख लिखते हैं कि उनकी 5 बीवियों से 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। करबला की जंग में आपके 2 बेटे शहीद हुए, जिनमें हजरत अली अकबर और अली असगर शामिल थे। कहा जाता है कि शहादत के वक्त हजरत अली अकबर की उम्र महज 28 साल थी और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में शहीद होने वाले सबसे पहले फर्द थे, जबकि अली असगर शहीद होने वाले 9 मौलूद बच्चे थे, जिनकी उम्र महज 6 माह बताई जाती है। उन्हें उमवी फौज के एक तीरंदाज ने गले में तीर मार के शहीद किया था। व्यूअर्स, तीसरे इमाम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद उनके सबसे बड़े बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन को चौथा इमाम तस्लीम कर लिया गया। मुअर्रिख ये लिखते हैं कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो करबला में मौजूद थे, लेकिन अलील होने के सबब जंग में हिस्सा ना ले सके। जंग के फौरन बाद जब उमवी फौज ने लूट मार शुरू की तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन को एक खैमे में बीमार पाया। उमवी फौज का कमांडर शिमर उन्हें कत्ल कर देना चाहता था, लेकिन उनकी फूफी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की अपील पे उनकी जान बख्श दी गई, जिसके बाद आपने तमाम सियासी सरगर्मियों से किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपना वक्त इबादत में सर्फ किया। आपने दूसरे इमाम हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हजरत फातिमा बिनते हसन से शादी की। कहा जाता है कि उन्हें उमवी हुक्मरान अल वलीद या उसके भाई हिशाम ने जहर दिया था। उनकी शहादत के बाद उनके बेटे हजरत जैद अल शाहिद ने उमवियों के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे और उन्हें भी शहीद कर दिया गया। इनकी शहादत अहले तशीयों की जैदी शाख की बुनियाद भी समझी जाती है, जो कि मोहम्मद अल बाकिर की बजाय हजरत जैद को 5वां इमाम मानते हैं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बाद उनके बेटे मोहम्मद अल बाकिर 5वें इमाम माने जाते हैं। इनकी खास बात यह है कि इनकी नस्ल अपनी वालिदा हजरत फातिमा की तरफ से हजरत हसन, जबकि अपने वालिद ज़ैनुल आबिदीन की तरफ से हजरत हुसैन से जा मिलती है, जिसका मतलब यह है कि आपका शजरा अपने वालिद और वालिदा दोनों की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आप सन 676 ईस्वी में मदीना में पैदा हुए
व्यूअर्स, ये वो वक्त था कि जब हजरत माविया अपने बेटे यजीद को अगला हुक्मरान बनाने के लिए सरगर्म थे। मुअर्रिखीन के मुताबिक आप करबला की जंग के कैदियों में शामिल थे और उस वक्त आपकी उम्र महज 4 साल थी। आपकी पहली शादी हजरत उम्मे फरवा से हुई, जिनका शजरा 2 पुश्तें पीछे खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है, और आपकी दूसरी बीवी हजरत उम्मे हाकिम थी। इन दोनों से आपके कमोबेश 8 बच्चे थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने वालिद हजरत ज़ैनुल आबिदीन की पॉलिसी को जारी रखा और सियासत से दूर ही रहे। आपका ज्यादातर वक्त कुरान और अहदीस को पढ़ने और समझने में सर्फ हुआ करता था। व्यूअर्स, मुअर्रिखीन ये लिखते हैं कि इमाम अल बाकिर को उमवी हुक्मरान इब्राहिम इब्ने वलीद ने जहर दिलवाया था। इमाम बाकिर के बाद उनके बड़े बेटे हजरत जाफर अस-सादिक ने उनकी जानशीनी संभाली। आप 8वीं सदी के एक अजीम आलिम, मुफस्सर कानून और अपने वालिद के बाद छठे इमाम माने जाते हैं। इसके साथ साथ आपको अहले तशियों के जाफरी मकतब फ़िक्र का बानी भी माना जाता है। हजरत जाफर सादिक को सुन्नी और अहले तशी दोनों मकतब फ़िक्र में बहुत बुलंद मकाम हासिल है। उन्हें मशहूर सुन्नी उलमा इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक का उस्ताद भी समझा जाता है, जो कि सुन्नियों के हनफी और मालकी मकतब फ़िक्र की बुनियाद थे। मुअर्रिख ये लिखते हैं कि हजरत जाफर को कई मौकों पर अब्बासी हुक्मरानों की तरफ से हिरासा किया गया और आखिरकार सन 765 ईस्वी में अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने उन्हें जहर दिलवा दिया। इमाम जाफर की मौत के बाद जानशीनी को लेके अहले तशी 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। बाज लोगों ने उनके बड़े बेटे इस्माइल को अगला इमाम चुन लिया, जो कि अहले तशियों की इस्माइली शाह की बुनियाद बने। और व्यूअर्स, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फातमी सल्तनत के खुलफा भी इन्हीं की नस्ल से ताल्लुक रखते थे। अहले तशियों के कुछ दूसरे लोगों ने हजरत जाफर के छोटे बेटे मूसा अल काजिम को अपना अगला इमाम तस्लीम कर लिया। इन लोगों को अहले तशियों की 12 इमामी या जाफरी शाख कहा जाता है और आजकल के दौर के तकरीबन 85% शिया इसी शाख से ताल्लुक रखते हैं। व्यूअर्स, फातमी इमामों या खुलफा की फैमिली ट्री हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जहां तक अहले तशियों की जाफरी शाख की बात है तो मूसा अल काजिम उनके 7वें इमाम माने जाते हैं। आप सन 745 ईस्वी में मदीना में पैदा हुए और आपने अब्बासी खुलफा अल मंसूर, अल हादी, अल महदी और हारून और रशीद के दौर देखे। उन्हें इन तमाम खुलफा की तरफ से वक्तन फवक्तन कैद में डाल के हिरासा किया गया, यहाँ तक कि सन 799 ईस्वी में बगदाद के एक जेल में कैद के दौरान इनका इंतकाल हो गया। कुछ मुअर्रिख ये लिखते हैं कि उन्हें अब्बासी खलीफा हारून और रशीद ने जहर दिलवाया था, जबकि कुछ दूसरों का ये मानना है कि उनकी मौत कुदरती थी। कहा जाता है कि हारून ने बगदाद में उनकी लाश की नुमाइश भी कराई ताकि लोगों को ये यकीन आ जाए कि उनकी मौत हो चुकी है। उनकी मौत के बाद उनके बेटे अली अल रिदा 8वें इमाम बनने में कामयाब हुए। उनके 18 भाइयों में से किसी ने इमामत का दावा न किया, बल्कि इनमें से कईयों ने अब्बासियों के खिलाफ बगावतों का एक सिलसिला शुरू किया, जिनमें मोहम्मद और अहमद सर फहरिस्त हैं। इमाम अली अल रिदा सन 766 ईस्वी में मदीना में पैदा हुए। इनके बाप दादा के बरक्स अब्बासी खलीफा अल मामून के इनसे ताल्लुकात काफी अच्छे थे। यही वजह थी कि इनकी शादी मामून की बेटी उम्मे हबीबा से हुई। इसके अलावा मामून ने उन्हें अपने ज़ाहिरी वारिस के तौर पे भी नामजद कर दिया, लेकिन इमाम अल रिदा ने कभी किसी हुकूमती मामले में मुदाखलत न की। अल मामून के ज़ेर साया उनसे कई अहम काम भी मंसूब किए जाते हैं, जिनमें मुख्तलिफ इस्लामी लिटरेचर इकट्ठा करना और हदीस जमा करने के काम सर फहरिस्त हैं। उनकी मौत सन 818 ईस्वी में एक सफ़र के दौरान हुई, लेकिन ज़्यादातर मुअर्रिख अल मामून को ही उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। व्यूअर्स, मुअर्रिखीन ये लिखते हैं कि इमाम अली अल रिदा के सिर्फ एक बेटे मोहम्मद अल जवाद थे, जो अपने वालिद की वफात के वक्त महज 7 साल के थे। उस वक्त के उलमा का ये मानना था कि मोहम्मद अल जवाद ने छोटी उम्र होने के बावजूद तमाम उलूम पे अबूर हासिल कर लिया था, जिस बिना पे उन्हें 9वां इमाम तस्लीम कर लिया गया। उनकी खास बात यह है कि उनके बेटे मूसा अल मुबारका को मौजूदा दौर के रिजवी सैयदों का जद्द अमजद माना जाता है, जो कि जनूबी एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। इनकी शादी अब्बासी खलीफा अल मामून की बेटी उम्मे फादी से हुई और कहा जाता है कि उनकी इसी बीवी ने अपने चाचा अल मोतसिम के कहने पे उन्हें जहर दिया था। इमाम अल जवाद के इंतकाल के बाद उनके बेटे हजरत अली अल हादी 10वें इमाम बने
ताहम इनके दौर में अब्बासियों के ज्यादातर इख्तियारात तुर्कों के हाथ जा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद अब्बासी खलीफा अल मुतवक्किल इनसे बहुत सख्ती से पेश आया। उन्हें सल्तनत के दारुल हुकूमत समारा तलब किया गया, जहां उन्हें उनकी मौत तक कड़ी निगरानी में रखा गया। अल हादी के इंतकाल के बाद उनके पैरोकारों की अक्सरियत ने उनके बेटे हजरत हसन अल अस्करी को अपना 11वां इमाम तस्लीम कर लिया, लेकिन अब्बासी खुलफा ने उन्हें भी कड़ी निगरानी में रखा और आम आवाम से उनका राब्ता बहुत महदूद कर दिया। ताहम इमाम हसन इनडायरेक्टली यानी अपने पैरोकारों या नुमाइंदों के एक नेटवर्क के जरिए अवाम से राब्ता किया करते थे और सन 873 ईस्वी में तकरीबन 28 साल की उम्र में वो वफात पा गए। कुछ सोर्सेज में आता है कि अब्बासी खलीफा अल मुतमिद ने उन्हें जहर दिया था। व्यूअर्स, इमाम हसन अल अस्करी का कोई वाज़ेह वारिस नजर न आ रहा था, जिसका ये नतीजा निकला कि अहले तशी मजीद कई और फिरकों में तकसीम हो गए, सिवाय 12 इमामों या जाफरी मकतब फिक्र के लोगों के। उनका ये मानना है कि इमाम हसन का एक बेटा था जिन्हें अल महदी कहा जाता था और जिन्हें अब्बासियों के जुल्म और सितम के खौफ से पोशीदा रखा गया। चुनाचे उनके अकीदे में अल महदी अपने वालिद की वफात के बाद 12वें और आखिरी इमाम माने जाते हैं और उनका यह भी मानना है कि क़यामत के नज़दीक इमाम महदी का ज़हूर दोबारा होना है। इसके अलावा कुछ मुअर्रिख ये भी लिखते हैं कि इमाम अस्करी के एक छोटे बेटे सैयद अली अकबर भी थे, जिनकी नस्ल से आजकल के दौर के कई सूफी बुजुर्ग ताल्लुक़ रखते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।